акнун дӯстони азиз мо ҳунарнамои боз як ҷавони номошно як паҳлавони шинохтаи тоҷик Ҷаҳонгир Маҷидов аз дастаи Душанберо дар баробари ҳарифаш хоҳем дид. Ҷаҳонгир Маҷидов варзишгари 20-солаи тоҷик оне ки таҷрибаи иштирок дар фаслҳои гуногуни ҷудои ҷаҳониро дорад ва Исроил Раҳимов бошад ҳамоварди ӯ дар ин рақобат хоҳад буд. Ва бубинем кадоме аз паҳлавонон дар форми идеалии худ қарор доранд. Ҷаҳонгир Маҷидов бо доштани таҷрибаи иштирок дар саҳнаҳои рақобати байналмилалӣ нисбатан фарқ мекунад. дар рақобатҳои дохили кишварӣ низ дохили ҷумҳурӣ низ баъзе аз ҳамон ҳарифони гарданшах ва ҳарифони азалӣ ӯ ҳамон Зафар Олимшоев буд ки ба ӯ низ чанд маротиба як маротиба дастболо шуда буд ва имрӯз Зафар Олимшоев дар рақобати якум пирӯз шуда буд. Дар даври дуюм агар Ҷаҳонгир пирӯз шавад эҳтимол бо Зафар Олимшоев рӯбарӯ шавад. Ва дар як вақту соат дӯстон дар ҳоле ки Ҷаҳонгир Маҷидов дар гилеми дуюм рақобат дорад, бародари ӯ ҳам дар миёни сангинвазнҳо дар гилеми якум дар даври дуюми рақобатҳо бо ҳарифаш рӯбарӯ шудааст. яъне аз миёни Маҷидовҳо ҳамин ду паҳлавоне ки воқеан таи чанд соли охир дар саҳнаи рақобатҳои ҷумҳурӣ аз худ дарак доданд ва дар саҳнаи рақобатҳои байналмилалӣ низ борҳо иштирок карданд. Хуршед Маҷидов бо як партов паҳлӯ мегирад дар гилеми дигар. Хуршед Маҷидов миёни наврасон дар мусобиқоти наврасони Аврупо ё миёни кадетҳо барандаи нишони тилло шудааст. бубинед партоби болои шонаро бисёр хуб иҷро мекунад. ду маротиба бо иҷрои фанун бо бартарии ду паҳлӯ Хуршед Маҷидов пирӯз мешавад. вале Ҷаҳонгир бошад дар ҳоле ки мо тамошо дорем рақобати ӯро дар баробари ҳарифи навкор Исроил Раҳимов ҳанӯз иҷрои усул накардааст. вале ҳариф аст ки ба нақш дошт як иҷрои усули болои шонаро. мураббӣ Ато Аббоснажод кунун Ҷаҳонгирро маслиҳат медиҳад. ва партоби болои шона аз сӯи Ҷаҳонгир бенатиҷа. Темур Раҳимов ҳам дар миёни сангинвазнҳо ба рақобат мепардозад. яъне имрӯз мо рақобати сангинвазнҳо ва чеҳраҳои ошноро бо ҳам хоҳем дид. дар гилеми дигар низ бо яктаки сафед намояндаи шаҳри наҳоии тобеи марказ Темур Раҳимов, бо яктаки сабз намояндаи шаҳри Душанбе Башири Фахриддин. бубинед мураббӣ ҳатто аз масофаи хеле дур бо ҳамон усули зарбаҳои пойзанӣ ва ҳалуки маъмулӣ ҳамон фануни ҳалуки дохил вале бенатиҷа буд. вале ин иҷрои усул ки буд метавонад барои фаъол будани Ҷаҳонгир то ин ҷои кор мусоидат кунад.
рақобатҳои ҳассос ва диданӣ ва онҳое ки воқеан мухлисон дар интизорашон ҳастанд. фаро расиданд ва дар интизори воқеан тамошои ҳунару истеъдоди ҳамин паҳлавонони номошнои тоҷик ҳастанд. варзишгар ташвиқгаро вале ҷаҳонгир як маротиба аз ҳамон усули мавриди назараш истифода кард, муваффақ нашуд. шояд контроли дасти ҳарифро бисёр хуб накарда буд, вагарна эҳтимол дошт то имтиёзе ба даст биёрад. имрӯз гӯштини миллӣ дар остонаи таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз бо симои тоза, бо симои ҷадид, бо либоси миллии махсус ҷилва дорад. воқеан бубинед чӣ ҷазоб аст, чӣ зебо вақте ҳамон либоси махсуси варзишгарон зебо ҳаст. агарчи дар пайравӣ бо ҳамон киманои ҷопониҳо бошад, вале хеле зебо ҳаст. аз лиҳози оне ки ҳамон қабатҳои тасмашакли, яъне ин либоси вижаи мо ранги сурх дорад ва бубинед ранги серанги сурх, сабз ва сафеди парчами миллӣ низ дар инҷо таҷассум дорад. партоби зебои болои шона. ҳамин тартиб ҷаҳонгир маҷидов қабл аз анҷоми вақти асосӣ 9 сония мондан то анҷоми вақти асосӣ як партоби бисёр зебои болои шонаро иҷро кард ва ба марҳилаи баъдии рақобатҳо роҳ хат гирифт. шоистаҳо, он истеъдодҳое ки дар нубуғи худ, дар ҷавҳари худ аз ҳамон истеъдодҳои фавқулода ва мавриди истифода қарор медиҳанд. ҳамон мисолҳо бубинем саҳнаҳои такрорро ба чӣ шакл партоби болои шонаро истифода кард. ин ҳам ҳалол аст ба таъбире дар гӯштини миллӣ ва имтиёзи комил аст. имтиёзи комил бубинед ба чӣ шаклу ба чӣ шева сурат гирифт. истеъдодҳо дар ҳар фурсате набошад он қудрату тавони худро ба рӯи ҳарифон мекашанд. ҳамин тартиб дасти ҷаҳонгир ба сифати ғолибрӯша боло шуд. рақобате ки воқеан яке аз такрори яке аз рақобатҳои солҳои гузашта хоҳад буд, чунки ин варзишгарон дар муқобили ҳамдигар борҳо рақобат карданд, дар баробари ҳамдигар, яъне ҳам пирӯзӣ доранд, ҳам бохт доранд ҳарду ин варзишгарон. ва бубинем ин бор натиҷа чӣ хоҳад буд. зафар олимшоев таҳти як усули ҷаҳонгир маҷидов қарор гирифт. зафар олимшоев ин ҷоизадори чемпионати ҷаҳон ноид ба самбо дар чемпионати ҷаҳон ҳаст. зафар олимшоев ва худи ҷаҳонгир маҷидов ҳам дар мусобиқоти наврасони аврупо дар миёни кадетҳо ҷоизадор аст ва ҳамчунин дар чемпионати осиё, дар ҷоми осиё низ сазовори унвони чемпионӣ шудааст. яке аз варзишгарони беҳтар буд, варзишгаре ки миёни наврасон дар радабандӣ, дар миёни ҷавонон дар зинаи аввал меистод. замоне ва дар дастаи ва ҳалуки маъмулӣ бубинед ба чӣ шакл ҳалол партоби болои шона, ҳамон тавре ки дар рақобати гузашта зафарро мағлуб карда буд, бо болои шона як усули бисёр ҷазоб ба ҳамон равиш мағлуб кард ҷаҳонгир маҷидов. он ҳунару истеъдод ва он қудрате ки воқеан дар вуҷуди ӯ буд, дар ҳастаи ӯ буд, ҳамонро ба рӯи ҳариф кашид. билохира бо ҳамон равише ки соли гузашта мағлуб карда буд, зафарро бо ҳамон равиш бори дигар мағлуб кард. ҳамон саҳнаҳои гузашта, ҳамон
رویدادهای سال گذشته بار دیگر تکرار شد. جهانگیر از لحظه های ابتدا با ادای احترام گذاشتن به حریف نزدیک شد. ببینید به چه شکل جفت آستین حریف را بسیار محکم داشت به این ترتیب. اما بعضا داوران میگویند پهلو است، لیکن اجرای اصول بسیار با مورد بود. برداشته زدن هر دو پای حریف در آسمان از زاویه‌ای که خود داور بود حلال میتافت، ولی همینجا اگر خوجامجیدوف میبود شاید میدید که همین حلال است از اون زاویه، یعنی از زاویه‌ای که از این طرف بود. بله بعضی داوران پهلو گفتند. ولی به هر حال از همه گویم رکن مهمی که برای یک پهلوان اصیل است این آداب و اخلاق است. رعایت آداب و اخلاق نکوی انسانی برای همه پهلوانان بسیار اولین درجه است. این لحظه شروع شوق مخلصان هم برای دستگیری و پای برجا ماندن عدالت در رقابت نسیم جان با حریفش است که در میان سنگین وزن ها رقابت دارند. در وزن با اضافه 90 کیلوگرم فردوس نسیموف در برابر شاروخ امیرخانوف رقابت دارد. از همین لحاظ در آزمایشی که ما و شما باید تماشا کنیم یک لحظه تنفس هست. خورشید مجیدوف با لباسای سفید است. جهانگیر مجیدوف دوستان معذرت خواهی میکنم، خورشید مجیدوف در وزن سنگین وزن ها از دور رقابت ها حذف شد با لباسای سبز. خسرو علموف روی تصویر نزدیک بود. دوستان رقابت آغاز می شود. جهانگیر مجیدوف که در گشتن جودو میان نورسان در جام آسیا برنده زینه افتخاری شده بود، یعنی تجربه اشتراکش در صحنه رقابت‌های جهانی خیلی زیاد هست. امروز در برابر پهلوانان داخلی دست و پنجه نرم میکند و ببینیم جهد و تلاش یا کوششش به چی انجام مییابد. دیروز با اجرای همان اصولهای پرتابی معمولی، اجرای فنون سراپا دو حریف خود را مغلوب کرده بود، ظفر عالمشایف و همچنین اسرائیل رحیموف را از صد راه برداشته بود تا به این دور رقابت ها برسد. ولی خسرو علموف هم دیروز که در برابر جمال الدین سید امینوف و همچنین سفر مرادوف غالبیت به دست آورده بود، اجرای اصولهای فن را بسیار به مورد کرده بود. از همین خاطر یعنی هیچ گونه حریف را در صحنه رقابت ها نباید نادیده گرفت. یعنی همه تمرین کردند، سخت مشقت کشیدند تا در این رقابت ها در برابر حریفان ارزنده پیروز شوند. در رقابت های دیروزه خورشید مجیدوف در همان لحظه های اول کارش برار نگرفته بود و در لحظه های پایانی اجرای فن یا اصول کرده بود. امروز هم دقیقه های اول شاید با آموزش طرف های سست و سخت حریف باشد. ولی دقیقه چهارم رقابت آغاز می شود. هنوز هم جهانگیر برای دریافت همان موقع موافق و مساعد برای پرتاب کردن امکان نمی یابد.
رقابت‌های جذاب و دیدنی هم دوستان عزیز در گلم دیگر در میان سنگین وزن‌ها جریان دارد. ابوبکر یعقوبی در برابر شریف جان نظریف در گلم دیگر پیروز شد. آنهایی که شبکه تلویزیونی فوتبال را تماشا دارند مستقیما با آن رقابت‌ها منظور آنها می‌گردد. رقابت‌های جالب امروز از جهت آنه که با ببر کردن لباس یگانه، ببینید اگرچه در پیروی با همان گشتین جهانی جدا مطرح شده باشند این لباس ها، ولی با داشتن همان تسمه های مخصوص رنگ سرخ و همچنین نشان پرچم سه رنگ در سر سینه و پشت آنها، واقعا لباس گشتین ملی ما نیز خیلی جذاب و نظر ربا هست. جهانگیر از سمت راست گریبان حریف موقع پرتاب کردن را جویا می شود، اما حریف با دست دفاع می کند. دفاع یک زیل و نگذاشتن حریف این باعث به آن می گردد که داوران در مورد کم فعال و دفاع به مورد او ابراز نظر کنند و همین ترتیب یک اجرای اصول می کند با همان روش معمول و دیدنی خود جهانگیر مجیدوف، ولی موفق نمی شود. حریف با یک حرکت دروغین از اجرای اصول فن حریف دفاع کرد و رقابت ادامه می یابد. دقیقه آخری رقابت از دوستان عزیز، از این لحاظ هر یک حرکت به نوبت گرفته می شود. اجرای اصول از سوی جهانگیر که با داشتن قامت بلندتر و پایهای درازتر می تواند از مسافه نسبتا دورتر اجرای اصول کند. اما حریف هم با کشیدن او به سمت خود، محمد عطا عباس نژاد مربی ایرانی که در پرورش پهلوانان تاجیک در کلوب ورزشی کانیگورد ایفای وظیفه میکند، از کنار گلم به توصیه شاگردان هم آواز بلند میکند. ببینید امروز و حلوکی معمولی با پای چپ پهلو به جهانگیر مجیدوف. همین ترتیب جهانگیر مجیدوف که گفتیم در لحظه های پایانی همان اجرای فنونی مورد نظرش را میکند، همین حرکات را انتظاری کشید و تا لحظه های پایانی برد. مراتبه دیگر ببینیم، چون ثانیه های پایانی وقتی اساسی هست، جهانگیر مجیدوف یک مراتبه دیگر اجرای فن میکند. اگر امکان باشد کارگردان ما همان لحظه آخر را یک بار دیگر منظور کند. بعد از همین چنگ که انداختند توقف وقت به انجام میرسد. نوارهای تدریجی البته فرصتشون فرا خواهد رسید و با هم خواهیم دید. بدون شک اگر بدن هم میشد، بدن میتوانست که بعد جهانگیر مجیدوف پیروزی به ارمغان بیارد. جهانگیر مجیدوف در این رقابت حساس نیز شاهد پیروزی چشید و به مرحله بعدی رقابت ها راه یافت. ببینیم اکنون صحنه های تکراری رقابت، همان فرصتی که برای جهانگیر مجیدوف برای سمت چپ با اجرای فنونی پای به داخل به این شکل و به این روش کنترل دست حریف را بسیار به مورد داشته بود که عامل های موفقیت در تناسب پیروزیش همین بود. ببینید اگر همینجا دست حریف را خوب اداره کرده نمیتوانست، احتمال داشت که این بعدم بها گذاری میشد، ولی جهانگیر مجیدوف توانست اجرای فن را به مورد کند و نتوانست که خود را دفاع کند. شاه جایزه مکافات هایی که 4 غالب 4 وزن مسابقات امروزه را انتظار است.
جهانگیر مجیدوف استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوان خیلی هم ماهر با استعداد، عنوان‌هایش شایسته است. کامران شاهی استاپیریان دو کرات چمپیون آسیا در رشته جودو. این رقابت هم خیلی پرشور و شوق صورت خواهد گرفت. واخوری دوم نیمه نهایی. امروز میبینیم که البته باز هم چهره های سرشناس در میدان مسابقه جام پایتخت خیلی زیادند. از یک مرحله به مرحله دیگر ورزشگران نامی و معروف مملکت موفقیت به دست میارند و به دورهای بعدی میبرایند. برای دریافتی البته چون گفتیم که شاه جایزه مکافات عالی که از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تأسیس داده شده است، این هم بسیار قدرشناسی شایسته است برای پهلوانان و برای احیای فردای ورزش سنتی ما، گشتین ملی، گشتینگیری. دقیقه اول هر دو هم توجه دارند، اما جهانگیر مجیدوف در این روند اشاره میکند که در مرکز میدان قرار داشته باشیم بهتر است. کامران شاه از حساب تجربه، چون گفتیم که خیلی و خیلی زیاد است، 5 کرات چمپیون جهان و حتی 6 کرات یک مرتبه دیگر هم میان ستاره های سامبو و در زمان نورسی و جوانیش این جایزه ها، عنوان های شایسته را به دست آورده است. 2 کرات چمپیون آسیا در گشتین جودو و باز هم برنده 2 دفعه مدال طلای مسابقه گرند سلام در جودو. بسیار هم یک حرکت خیلی و خیلی خوفناک را کامران شاه برطرف کرده توانست. برای مخلصان هم باری اول، ما هم باری اول میبینیم اینکه این دو چهره جهانگیر مجیدوف و کامران شاهی استاپیریان قوا آزمایی دارند. اکنون اینجا شفاف و عادلانه رقابت ها صورت میگیرند. از مراسم قرعه کشی البته از آن لحظه هایی که ما ابتدا از دیروز مشاهده کردیم همه به طور شفاف عادلانه صورت میگیرند و اکنون غالب نفری که بیشتر زحمت کشیده است، تلاش های زیاد رو در بالای گلیم پشت سر نموده است، موفق میگردد و اکنون میدان از دلیر است. جهانگیر اندک جوانتر است. کامران شاه 28 سال دارد. تجربهش از حساب مسابقه های سطحی با نفوذ البته زیادتر است. در میدان امروزه برگشت کامران شاه را یادآور میشویم که البته چون 3 سال سپری شد و در گشتین ملی باز هم این پهلوان دوباره به میدان آمد و امروز هنرنماییش هم خوب است. جهانگیر هم یکی از آن چهره های محبوب و شهرتیار گشتین ملی و جودوی میهن است. حرکت کامران شاه نتیجه بخش نیست، اما کوششش اندکی بیشتر است. براستی در اجرای عمل ها کامران شاه بیشتر خود را نشان داد. حالا وقتی نچندان بیشتری در اختیار دارند. جهانگیر باز از سر آستین رقیب هم داشته است، از بالا هم باز اگر خوبتر دارد. یکی از اصول های دوست داشته جهانگیر هم همین است. یکی به سمت چپ، دیگر کناری راست، باز چپ و راست حرکت ها را ببینیم که جهانگیر اندک رجوع میکند. کامران شاه از این حالت اکنون رها یافت. جهانگیر این حرکتش البته خوب انجام نمی‌یابد، چون که از دور سر کتف کردن آنقدر خوب این عمل انجام نمی‌یابد. برای این نزدیکتر موازنت فاصله را نزدیک نگاه داشتن فریدون استاپیروف، ثانیه سنج و مربی
پهلوانی خلعت سبز داشته کامرانشاهی استوپریان است و جهانگیر مجیدوف چیم گفتیم که اندک اینجا قوه جسمانیش اندک فرق میکند لیکن خیلی هم رجوع دارد برای حرکت های پای در پای برای عمل های باز هم بیشتر و زیادتر در مقابل رقیب سزاوارش کامرانشاه. همراز رجبوف حالا غالب این جفت را انتظار است. اگر امروز تنبیه بله تنبیه به پهلوان اشاره کرد اما فکر میکنم که اندک آید به این مسئله باید خودی سرداور و داوران هم نظری جدی داشته باشند چون که کوشش هم از جانب این پهلوان خیلی زیادتر است و اونقدر تنبیهی که آنها اشاره میکنن در به نظر گرفتن نمی شود سزاوار نیست فکر میکنم به این نقطه. بله داور این رو هم بیکار کرد واقعا چنین هم باید باشد. گوشینی خوب گرفته ایستادن عقب نشینی نمیکند حمله دارد رجوع میکند بیشتر مبارزه را در این جریان میخواهد که پرزورتر کند کامرانشاه اندک عقب نشین میکند خیلی هم وضعیتی خوفناک بوده برای کامرانشاه و امکانیت خیلی خوب برای پهلوان خلعت سفید داشته. جهانگیر مجیدوف با کامرانشاه آگاهی دادند اکنون ورزشگران در روند مسابقات باز هم پرشورتر صورت گرفتن این رقابت را نشان میدهند. یک حرکت سری کیف اما موفق نشد کامرانشاه. بسیار نیروسنجی جالب است. جفس نزدیکتر شوند آنگاه برای جهانگیر هم یا حرکت دیگر و خیلی هم خوبتر می شود اما بیشتر اداره کردن همون سری اوستین خیلی هم مساعدت کننده است. اشاره کردن خود سونیا سعد یا مربی جهانگیر به سبب نیست در این روند که اندک توجه کند به دستی چپ خیلی بهتر شد. تنبیه به پهلوان خلعت سبز داشته وضعیت مرکبتر میگردد. نیروسنجی پهلوانان اکنون رنگی دیگر میگیرد فکر میکنم. هر دو هم تلاش دارند برای دریافت اما اینجا جهانگیر مجیدوف این حرکتش آنقدر خوب هم نبود. وقت سپری می شود. جهانگیر در این لحظه هم میتواند که باز همین نتیجه رو همین فرصت رو هم نگاه دارد اما اندک حرکت دیگر یک کوشش دیگر باز هم رجوع کامرانشاه برای حلوک داخل است اما موفق نمی شود. دوباره باز هم دیگر باره اما این مراتب هم کامیاب نشد. خیلی زحمت خیلی مبارزه واقعا هم جالب و لحظه های حساس و آگاهی به جهانگیر مجیدوف. حرکت دیگری پهلوانی خلعت سفید داشته ثمرآور نیست. وقت سپری می شود. ثانیه های البته با شمار ثانیه های با شمار که انجام شد در اینجا کامرانشاه استوپریان تنبیه داشت و اکنون در این روند جهانگیر ببینید که چه حرکتی را چون انجام داد و رقیب را به همان مشکلی دیگر بار آورد به همان لحظه های خیلی و خیلی دیدنی. جهانگیر مجیدوف ببینید که مخلصان هم کفکوبی و قرصک های پرموجود بر دوام میکنند. جهانگیر رقیب را باز هم پرشیده تر مبارزه بود که تنبیه گیرد و این تنبیه کامرانشاه را از ادامه مسابقات محروم ساخت. جهانگیر مجیدوف به فینال برآمد و مخلصان سرشمار هم این لحظه نشاط این فرصت های مناسب را باز هم صمیمانه استقبال گرفتند. این ورزش از ببینید که چه لحظه و با پهلوانی که خیلی هم شهرت خاصه داشت توجه بیشتری مخلصان هم بر روند مسابقات پای در پای بود. جهانگیر مجیدوف چگونه این حرکت ها را انجام داد
چه حالتی که باز هم با وقوع پیوست و در این روند علاقمندان گشتین میلی لحظه های جالب را دیدن. اندکی فرصت بحث هم به میان آمد. امروز رجبوف پهلوان است که در گشتین سامبو، در گشتین کمربندی، در گشتین قزاقی هنرنمایی کرده است و حالا در قسمت فینالی با یکی از پهلوانان نامدار کشور جهانگیر مجیدوف مبارزه میبرد. عطا عباس در پهلوی جهانگیر مجیدوف به میدان میبراید. فریدون شاه حستاپیروف در پهلوی همراز رجبوف. مخلصان منتظر هستند کی در وزن 90 کیلو برنده مدال طلا یا به قول دیگر همچنین از همه مهم صاحب شاه جایزه هفته ماشین میگردد، یا همراز یا جهانگیر. پیراهن سفید به بر کرده است جهانگیر مجیدوف. جهانگیر مجیدوف با یک تگ سبز. حالا هر دو آغوش برادرانه، چون که هزاران نفر همچنین میلیون ها نفر طریق تلویزیون شبکه ورزش نبرد این پهلوان رو تماشا دارن. آداب اخلاق در جای اول میستد برای پهلوان. آداب احترام نسبت رقیب. جهانگیر این شاید کوتاه‌ترین لحظه باشد که رکورد این مسابقات باشد. جهانگیر مجیدوف در فرصت کوتاه‌ترین با رقیب را به تخته پوش افتاند و صاحب شاه جایزه شد. سومین شاه جایزه صاحب خود را پیدا کرد. آفرین مخلصان. عجب پرتافته. اناکنون این است شبال عقابان دو بازو کشادن. مربیان از دست یکدیگر میگیرند. شبال عقابان دو بازو کشا بیزن رقیبان از زمین بر هوا. آفرین این پهلوان رقیبان را بسیار هم قوی زدن. ببینید حالت تکرار پرتافتی جذاب و جالبی بود که کس از دیدنش حلاوت میبرد. تماشا کنید ببینید. همین پرتافتی جذاب و جالب از جانب جهانگیر مجیدوف در یک فرصتی کوتاه‌ترین به حلال تبدیل یافت. دیگر جای بحث نیست. آفرین. در حالت تکرار هم میبینید جهانگیر. ببینید اینا در گشتین جدا و چه مطلب در گشتین ملی حلوک اسکندری میگویند. آفرین احسن. کامرا یک بعداً نبرد نهایی وزن جمع 90 کیلو تیمور رحیموف بر مقابل محمدبک فرهادوف با قسمت فینالی برآیند. حالا جهانگیر با یک تبسم باران هم قطره باران از بالا می آید. این قطره های شاید برکت است.